Good morning, students. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ്, കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടാൻജൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എല്ലാം എക്സിലും വൈയിലും ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു, കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, 2-dimensional ജോമെട്രി. ഈ മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങി. അപ്പം നമുക്കറിയാം, Cartesian coordinate system is based on two mutually perpendicular straight lines, x-axis and y-axis, intersecting at a point called origin. Any point in the plane, any point on the plane is represented as an ordered pair in Cartesian coordinate system. Any curve on the plane can be expressed, can be represented by an equation in two variables x and y. That equation represents the relationship between the coordinates of an arbitrary point on that curve. Now, if you have a curve in the xy plane, we are dealing with 2-dimensional geometry. xy plane lo oru curve undennu vicharikkam. And the equation പല ഫോമുല ആവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ y is equal to f of x എന്നാവാൻ വേണമെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് നമ്മൾ പറയാ കാർട്ടീഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇൻ ദി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയും. ഇഫ് ദ y coordinate is expressed explicitly in terms of the x variable x, we call it as explicit equation, explicit form of Cartesian equation of this curve. For example, y is equal to x square is this curve. This is an explicit equation, Cartesian equation of this curve. ചിലപ്പോൾ implicit equation ആയിരിക്കും. Implicit equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, say for example, x square plus y square equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, that is the relationship between the coordinates x, y coordinates of arbitrary points lying on this curve. Explicitly y is equal to f of x എന്നുള്ള ഫോമിൽ അല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. General relationship between x and y is given. Some function of f of x y is equal to something എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. That is usually called implicit equation, implicit form of Cartesian equation of this curve. Okay. Now, if anything explicit ആണെങ്കിലും implicit ആണെങ്കിലും equation, if you have a Cartesian equation of a curve, you know that any point on this curve has its coordinates, say x1, y1, related by this equation. Either y is equal to f of x or f of xy equal to 0. So, if you take an arbitrary point on this curve, say P is equal to xy, its coordinates x and y satisfies the equation y is equal to f of xy, so that you can write the coordinates in terms of a single parameter or a single variable. അതായത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും, അതായത് ഞാൻ പറയുകയാണ്, കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് y ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ y എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു. എക്സും വൈയും -∞ തുടങ്ങി +∞ വരെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോൾ 2-dimensional പ്ലെയിൻ, ഈ ഹോൾ പ്ലെയിനിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസ് കൊണ്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാം. എക്സ് വൈ ഫോർ സം വാല്യൂ of x in between -∞ and infinity, and some value of y in between -∞ and infinity. Now, if you are given a curve in this plane, any curve in this plane, ഈ കർവിലെ പോയിന്റ്സ്, ഈ കർവിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ ഒരു 2 വേരിയബിൾസിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ കർവിലെ പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്
ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ എന്ന് എടുത്താൽ ഈ എക്സിനും വൈക്കും ആർബിട്രറി ആയിട്ട് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. പിന്നെയോ ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. എക്സും വൈയും തമ്മിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് അല്ല അത്. പിന്നെയോ there is some relationship between x and y. That relation is given by the equation of this curve. ഈ റിലേഷൻ ആക്ച്വലി ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഈ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആർബിട്രറി പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തത്. പി ക്യാൻ വേരി എനിവർ അലോങ് ദിസ് കർവ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തത്. ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് അല്ല, വേരിയബിൾ പോയിന്റ് വിച്ച് ക്യാൻ മൂവ് ത്രൂ ദ കർവ്. സോ ഈ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിന് ആർബിട്രറിലി ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാമെന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. They are not completely, both are not independent. There is a dependency. എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്നത്? This equation of the curve defines some dependency between the variables x and y, which are the coordinates of this arbitrary point lying on this curve. അതായത് എക്സിന് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള കർവില് ഞാൻ എക്സിന് 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വാല്യൂ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എക്സിന് ഞാൻ 2 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ആക്ച്വലി അവിടെ എക്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. വൈയോ, വൈ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് എന്ത് വേണം? ഇപ്പൊ ഞാൻ ചുമ്മാ 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാണ്. 1, 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ കർവിലെ പോയിന്റ് ആണോ? അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ 1, 0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എടുക്കാണ്. ഈ കർവിലെ പോയിന്റ് ആണോ? അല്ല. -4, 3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാണ്. അത് ഈ കർവിലെ പോയിന്റ് ആണോ? അല്ല. അങ്ങനെ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എക്സിന് വൈക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയോ ആ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി ഒരു എന്താ കൊണ്ടുവരണേ? ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ കൊണ്ടുവരണേ. അതായത് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല. പിന്നെയോ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ, അതിന് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഒക്കെ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഉണ്ട്, ഒരു കണ്ടീഷനും ഉണ്ട്. ഈ കണ്ടീഷൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി ആ ഒരു എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് കുറയും. അതായത് ഈ കർവിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിനെയും എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും 2 ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിൽ. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ y = x² എന്നുള്ള കർവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. 2 ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിലെ ഏതൊരു കർവിനെയും f(x, y) = 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ f(x, y) = 0 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർവിലെ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സിനെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ coordinate, the other coordinate will be defined by the equation of that curve. മനസ്സിലായി? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കർവ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ x² + y² = 1 എന്നുള്ള കർവ് എടുത്തു. f(x, y) = 0 എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ആ കർവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. there is x² + y² = 1 it defines the relationship between the coordinates of an arbitrary point lying on that curve. So if you give a particular value for one of the variables, say for example if you take a value x is equal to 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ we will get y is equal to root of 1 minus 1, അതായത് y is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. x equal to 1 ആണെങ്കിൽ y equal to 0. This is a point on this curve 1, 0. എക്സിന് -1 കൊടുത്താൽ അനദർ പോയിന്റ് കിട്ടും -1, 0. അപ്പോൾ ഇനി വൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താലോ, വൈക്ക് ഞാൻ 1 എന്ന് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് x = 0 എന്ന് കിട്ടും. വൈക്ക് ഞാൻ -1 കൊടുത്താലോ 0 - 1. അപ്പോൾ അതായത്
ഈ കേർവിലെ ഒരു വേരിയബിള് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കേർവിലെ ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്റിന്റെ വാല്യൂ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കോർഡിനേറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. So that any arbitrary point on this curve can be expressed in terms of a single variable, a single parameter. അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ്, ഒരു സിംഗിൾ പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേംസിൽ ഞാൻ ഈ കേർവിലെ പോയിന്റ്സിനെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതുന്നതിനെയാണ് പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ y = x² എന്നുള്ള കേർവിൽ ഞാനൊരു ആർബിട്രറി ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ്. ആ പോയിന്റിന്റെ x കോർഡിനേറ്റ് t ആണെങ്കിൽ y കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? It should satisfy the equation y = x². So y coordinate will be square of the x coordinate, that is you will get t². So t² എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കർവിന്റെ പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ്. പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് t² എന്നാണ്. പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ്. പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്ററിന് എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസും കൂടെ പറയാം. പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ t greater than 0 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ, ടിയുടെ വാല്യൂ 0 തുടങ്ങിയിട്ട് 0 greater than or equal to 0 എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ, ആക്ച്വലി t equal to 0 വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫൈൻ ദ പോയിന്റ് 0 0². t equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 1² 1 1. t equal to 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 2², 4. ഇങ്ങനെ as t varies from 0 to infinity, it will trace the half portion, right half portion of the parabola y = x². ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പരാബോള വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ t greater than or equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, t എല്ലാ വാല്യൂസും കൊടുക്കണം അല്ലെ. tക്ക് -∞ തുടങ്ങി ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വേരി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ഹോൾ പരാബോള ട്രേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന റെപ്രസെന്റേഷനാണ് പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതണമെങ്കിൽ, അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് t, y is t², x is equal to t, y is equal to t², where t varies from -∞ to infinity. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കർവ് എന്ന് പറയാം. -∞ to infinity എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവെൽ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന റെപ്രസെന്റേഷനാണ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ കർവ് എന്ന് പറയാം. പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഒരു പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ യുണീക്ക് അല്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഞാനിപ്പോൾ t² എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എഴുതി ഇവിടുത്തെ ഈ കർവിന്റെ പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എന്താണ് y കോർഡിനേറ്റിനെ ഞാൻ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്, u എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ x കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണല്ലോ. ഞാൻ y-നെ u എന്ന് എടുത്തു, അപ്പോൾ x² u ആണ്. അപ്പോൾ x എന്താണ്? ±√u ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ±√u എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആസ് u varies, u equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 0 0, u equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ±1ഉം 1 1ഉം -1 1ഉം രണ്ട് പോയിന്റും ട്രേസ് ആവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് 2t അല്ലെങ്കിൽ 2v എന്നെടുക്കുകയാണ്. ഒരു പോയിന്റിന് ഞാൻ 2v എന്ന് എടുക്കുകയാണ്, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 2v എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ y കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 4v² ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയും എന്നിട്ട് v വേരിയനുസരിച്ച് v equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ് 24. v equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ് 0 0. v equal to half കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ 1 1 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യണം, ഓരോ വാല്യൂ പാരാമീറ്ററിന്റെ ഓരോ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് മാറുമെങ്കിലും ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത് സെയിം തന്നെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഒരു കർവിന് ഒരു സിംഗിൾ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ അല്ല ഉള്ളത്. പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇസ് നോട്ട് യൂണീക്ക്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ ഒരു കർവാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കർവിലെ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലെ, ഇറ്റ്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഓഫ് എലിപ്സ്. ഈ കർവിന്റെ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിനെ എക്സ് എന്നുള്ള ടി എടുത്തു, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടി എടുത്തു. അപ്പോൾ y കോർഡിനേറ്റ് എന്ത് വരും? യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതാറ്. ഇതിപ്പോ +or - അങ്ങനെ എഴുതാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയിട്ട് പാരാമീറ്റർ മാറ്റി കൊടുക്കാം.
പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 1ഉം 0 മൈനസ് 1 ഒരുമിച്ച് ട്രേസ് ആവും. ടി ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ട്രേസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ടീയുടെ വാല്യൂ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ എവിടെ വരെ വേരി ചെയ്യണം ഈ ഹോൾ സർക്കിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടി ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്താൽ 0 1 0 മൈനസ് 1 ടി വേരീസ് ഫ്രം 0 തുടങ്ങി 1 വരെ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ. മൈനസ് 1 ടിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് 1 വരണ്ടേ. അപ്പോൾ 0 തുടങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. മൈനസ് 1 തുടങ്ങി വരണം അല്ലേ. മൈനസ് 1 തുടങ്ങി 1 വരെ വേരി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ എനിക്ക് വേറെ തരത്തിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തരത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വേറൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ പറയാണ്. എക്സിന് പകരം ഞാൻ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു. കോസ് തീറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈക്ക് പകരം സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു. ആസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ -1 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും. 3π/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2π കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും 1 0 എന്നുള്ള പോയിന്റ് തന്നെ കിട്ടും. അതായത് തീറ്റ 0 തുടങ്ങി 2π വരെ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ this parametric coordinates will trace this whole complete circle x square plus y square equal to 1. ഇനി ഇതിന് ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. എന്നിട്ട് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു കർവിന് ഒരു സിംഗിൾ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ അല്ല ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലൊന്ന് നോക്കാം. പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സും ഉണ്ട്. പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ഓൺ ദ കർവ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പാരാമീറ്റർ. ഇങ്ങനെയാണ് പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മൾ പരാബോളയ്ക്കും എലിപ്സിനും ഹൈപ്പർബോളയ്ക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ മാത്രമുള്ള പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ കൺവീനിയൻസ്. കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നേരം, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കർവ്സിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെയാണ് അല്ലേ. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ വെക്ടർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അതുപോലെ സ്പേസിലെ കർവ്സിൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ ഒരു മെത്തേഡാണ്. കർവ്സിനെ നമ്മൾ പാരാമീറ്ററൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം പഠിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനൊക്കെ ഉള്ള കൺവീനിയൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ടാൻജൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ, നോർമൽ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമീറ്ററൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. It is convenient to express the coordinate of a point on the curve by means of a single variable, usually called a parameter. Parametric representation of the parabola. The coordinates of any point on the parabola y square equal to 4ax. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പരാബോള എടുക്കുകയാണ് y square equal to 4ax. അതിലെ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് can be expressed in terms of a single parameter t. If we substitute, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ്
y is equal to 280 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. For consider a parabola y square equal to 4ax. Standard parabola y square equal to 4ax. Suppose I am taking the y coordinate of a point as 280. Y coordinate ഞാൻ 280 എന്ന് കൊടുത്തു. അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നോ? അപ്പം അതങ്ങനെയല്ല. അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഈ 280 എന്നുള്ളത്. 280 എന്ന് വൈക്ക് കൊടുത്താൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? ആ പോയിന്റ് ഈ കോണിക് സെക്ഷനിലെ പോയിന്റ് ആണല്ലോ, പരാബോളയിലെ പോയിന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 280യുടെ സ്ക്വയർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 4ax. അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 4a square t square is equal to 4ax. That is x is equal to at square എന്ന് വരും അല്ലേ? So x is at square. So at square 280 is taken as the standard parameterization of the parabola y square equal to 4ax. So substitute y is equal to 280 in the equation y square equal to 4ax. We have x is equal to 80 square. Therefore, the point 80 square to 80 lies on the parabola for any value of t. That is true and may be referred to as a point. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഗൈഡിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. അത് എനിക്കത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. പോയിന്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ടി എന്ന് പറയും. അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ടി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ at² to 80 എന്നുള്ള പോയിന്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഗൈഡിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എക്സാമിനേഷനിലും പോയിന്റ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അല്ല, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ഓൺ ദ കോണിക് സെക്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരാബോള ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് at² to 80. എലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു പോയിന്റിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാം. So parametric coordinates of the parabola is at² to 80. ഇത്ര മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെ പോരാ, അതിന്റെ ടിയുടെ പാരാമെട്രിക് ഇന്റർവെല്ലും കൂടെ പറയണം. ഇന്റർവെൽ ഓഫ് പാരാമെട്രൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടിയുടെ വാല്യൂ എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ വരെ വേരി ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ പരാബോള മൊത്തം കിട്ടുന്നത്. t=0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? t=0 കൊടുക്കുമ്പോൾ at² to 80 will define the point 0 0 വെർട്ടെക്സ് കിട്ടും. ടിയുടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് at² എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണേലും പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. 280 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ടി വേരീസ് ഫ്രം 0 to infinity കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ട്രേസ് ആവും. ടി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ at² പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും, 280 എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ട്രേസ് ദ ലോവർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദി പരാബോള. ടി വേരീസ് ഫ്രം 0 to -infinity കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആസ് ടി വേരീസ് ഫ്രം -infinity to infinity ഇങ്ങനെ ഈ പരാബോള മൊത്തം ട്രേസ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പരാബോള ഇസ് at² to 80 where t varies from -infinity to infinity. This is the parametric coordinates of the standard parabola y² is equal to 4ax. Okay. So parametrization of parabola. If you have the standard parabola y² equal to 4ax, നമ്മൾ പറഞ്ഞു if we put y is equal to 280 we will get x is equal to at². So at² to 80 for any value of t it satisfies this equation y² equal to 4ax. Like for every t I can see that if t is any real number we can see that 280 square, the square of 280 is 4a² t². So this is equal to 4a into at². So it satisfies the equation y² is equal to 4ax. Okay, y² is equal to 4ax എന്നുള്ള equation satisfy ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That means for every value of t, this point at² to 80 is a point on the parabola
Uh, so and conversely, any point on the parabola can be written in the form 80 square to 80, because if you take any point on the parabola y square equal to 4x, if we take its x coordinate, if we take its y coordinate as 280, that means if we put um, t is equal to, if we take t is equal to y naught divided by 2a, this y naught is equal to 280, and you can see that this x naught is equal to 80 square, since this x naught and y naught satisfies this equation. So for any value of t, 80 square to 80 is a point on the parabola, and any point on the parabola can be expressed in the form 80 square to 80 for some value of t in r. So that we can say that 80 square to 80 is the parametric coordinates of the parabola y square equal to 4ax, where the parameter t varies from minus infinity to infinity. So any real number. As t varies from minus infinity to infinity, this parametric coordinates describes or traces the parabola like this. As t varies from minus infinity to 0, and this from 0 to infinity. Okay, so this is known as the parametric coordinates. And parametric equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, x is equal to 80 square, y is equal to 280, t varies from minus infinity to infinity. If we write it like this, this is known as parametric equation of the parabola. Now, now we have to derive the equation of chord joining two points on the parabola, equation of tangent at a point, and equation of normal at a point. Okay, so let us denote this point as say t. T means the point 80 square to 80. Okay, so first of all we derive the equation of chord. Chord joining two points, say T1 and T2 on the parabola. Say I am taking P and Q, where P has, since P is a point on the parabola, I can write P is equal to some 8t square to 80 for some value of t. Okay, so I am taking it as 8t1 square to 8t1. പരാബോളയെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി പരാബോള 80 സ്ക്വയർ ടു 80 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം, പരാബോളയിലെ ഏതൊരു പോയിന്റിനെയും എനിക്ക് 80 സ്ക്വയർ ടു 80 എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം ഫോർ സം വാല്യൂ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ പി എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് പരാബോളയിലെ. പരാബോളയിലെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെയും എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം, 80 സ്ക്വയർ ടു 80 എന്നുള്ള ഓർഡേഡ് പെയർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഫോർ സം വാല്യൂ ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന് T1 എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ P is taken as the point 8t1 square to 8t1, where t1 is a real number. And we take another point Q on the same parabola. Q is also a point on the parabola, means you can write it as in the form at2 square to at2 for some value of t2. T2 is any real number. Okay, so we take 2 points on the parabola. Now we are going to derive the equation of chord joining these 2 points. Chord PQ ന്റെ equation ആണ് നമ്മൾ derive ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Chord PQ, equation of chord PQ. Okay, so what is the equation of chord PQ? Chord എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Chord is a straight line passing through 2 points on a curve. So chord PQ is the equation of line, that is the line joining, line passing through P and Q. Okay, chord means it's a line passing through P and Q, which are points on the parabola.
Okay. So equation of chord PQ and the now we have P is equal to AT1 square to AT1 and Q is equal to AT2 square to AT2. Therefore, equation of chord PQ is S. You know that line joining x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 by y1 minus y2 is equal to x minus x1 by x1 minus x2. അപ്പോൾ ഇവിടെ x1 y1 പകരം ഇതാണ് x2 y2 പകരം ഈ പോയിന്റ് ആണ് Q എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ y minus y1 y minus 2at1 divided by 2at1 minus 2at2 equals x minus x1 എന്താണ് at1 square by x1 minus x2. Okay, so this is the equation of chord PQ. But chord PQ ന്റെ equation ആണെന്ന് പറയാം, it's okay, fine. ബട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ശരി തന്നെ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കാവേ. സോ ദിസ് ഇസ് simplified. Okay, equation star. അപ്പോൾ ഞാൻ y minus 2at1 divided by 2a as common, take it outside, t1 minus t2 maybe, right hand side x minus at1 square divided by a is a common term, take it outside, t1 square minus t2 square can be written as t1 plus t2 into t1 minus t2. Since t1 and t2 are the parameters of the point P and Q respectively, since these points are assumed to be distinct points on the curve, we can assume that t1 is not equal to t2. So t1 minus t2 is a non-zero number. So we can cancel this t1 minus t2 on both sides. So we will get y minus 2at1 divided by 2a equals x minus at1 square divided by a into t1 plus t2. a കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാല്ലേ, a കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. a is also a non-zero number. It is the center to focus distance of the standard parabola. Okay, so ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. y cross multiply ചെയ്താൽ y into t1 plus t2 minus 2a t1 into t1 plus t2 equals 2 into x minus 8t1 square. ഒന്ന് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. y into t1 plus t2 minus 2a t1 square minus 2a t1 t2 equals 2x minus 2a t1 square. So 2a t1 square is on the left hand side and right hand side. It gets cancelled. You will get y into t1 plus t2 equals 2x plus 2a t1 t2. This is the equation of chord joining t1 and t2 on the parabola. t1 and t2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 81 square to 81 എന്നുള്ള പോയിന്റും 82 square to 82 എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കോഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് y into t1 plus t2 is equal to 2x plus 2a t1 t2. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. This is the equation of chord PQ. Okay, so if you know the parametric coordinates of 2 points on the parabola, the standard parabola, you can write the equation of chord joining these 2 points as y into t1 plus t2 equals 2x plus 2a t1 t2. ഇനി കോഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോർമലിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അല്ലേ. സോ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോണേ.
normal alla, sorry, tangent. Tangent at a point, say P is equal to 8t1 square to 8t1 on the parabola. So we know that equation of chord PQ becomes the equation of tangent at P as Q tends to P. If we allow the point Q to move along the curve, chord joining PQ becomes the tangent at P as Q tends to P. So I can write equation of chord joining 2 points P is equal to 81 square to 81 and Q is equal to 82 square to 82 on the parabola is equation of chord PQ and then is y into T1 plus T2 equals 2x plus 2a T1 T2 ഇത് by heart ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇനി this line this chord PQ becomes the tangent at P as Q tends to P. Q approaches P along the curve, that is as T2 tends to T1. എപ്പോഴാണ് Q tends to P ആവണേ? P is T1 square to 81. Q is 82 square to 82. So Q tends to P means T2 tends to T1. The parameter T2 tends to T1. As parameter 80 square to 80 for any value of T, it's a point on the parabola. അതിൽ T equal to T2 ആവുമ്പോഴാണ് Q എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത്. T2 എന്നുള്ളത് tends to T1 വരുമ്പോൾ that parametric coordinates 80 square to 80 will move from Q towards the point P along the curve, right? So as T2 tends to T1, chord PQ becomes the tangent at P. So equation of tangent at P എങ്ങനെ കിട്ടും? It's obtained by letting ഞാനതിനെ equation 1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ equation 1ൽ T2 tends to T1 കൊടുത്താൽ you will get the equation of tangent at P. So this is equation number 1, same as this. That is, let T2 tends to T1 in equation 1, then we get equation of tangent at PL, and then we get y into T1 plus T2. T2 tends to T1, you can write T1 plus T1 equals 2x plus 2a T1 T2. T2 tends to T1, T1 into T1. That is y into 2T1 equals 2x plus 2a T1 square. 2 നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. So I can write yt1 equals x plus 8t1 square. This is the equation of tangent at t1. Okay, so this is the equation of tangent at t1. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ t1 എന്നുള്ളതിന് പകരം t എന്ന് എഴുതിയാലും മതിയേ. This is the equation of tangent at P is equal to 8t1 square to 8t1 on the parabola. By heart ചെയ്യാൻ നേരം T1 എന്നുള്ള
അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം. Or you may study like the equation of tangent to the parabola y square equal to 4x at the point p is equal to 80 square to 80 is yt is equal to x plus 80 square. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. Anything is fine. Now tangent at p കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോർമൽ അറ്റ് പി. അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ, അത് പിന്നെ പറയാം. ടാൻജന്റ് അറ്റ് പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോർമൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പരാബോള. അപ്പോൾ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് third one. We are going to derive equation of normal. Normal at a point p is equal to 81 square to 81 on the parabola y square equal to 4x. So first we can write equation of tangent at p. Equation of tangent at p 81 square to 81 lying on the parabola y square equal to 4x is what's it? എന്താണ് tangent equation? Tangent equation തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു yt1 is equal to x plus at1 square. ഇതും by heart ചെയ്യണം. Equation of tangent at the point 81 square to 81 is yt1 is equal to x plus at1 square. Okay, x plus at1 square. ഇതാണ് equation of tangent to the parabola at the point 81 square to 81. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ പോയിന്റിനെ തന്നെ T1 എന്നാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. T1 എന്ന് പോയിന്റ് T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഫോം 80 square to 80 where t takes the value T1. പാരാമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ T1 ആവുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പോയിന്റ് T1 എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So this is the equation of tangent to the parabola y square equal to 4x at the point T1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the normal? Normal is a straight line perpendicular to this tangent. Tangent at p നോട് perpendicular ആണ് and it passes through the point P. Okay, so normal at P is perpendicular to the tangent at P. That is equation number 2. Therefore, its equation is normal at P is എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്? അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ നമ്മളൊന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും, എന്നിട്ട് വിത്ത് ഒരു സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലേ. ഈ ഇക്വേഷനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ at1 സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും, ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? വൈൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റും തിരിച്ചെഴുതണം. ഇവിടുത്തെ 1 ഇവിടെ എഴുതാം, എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള T1 ഇവിടെ എഴുതാം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ. That is equation of normal എന്ന് പറയുന്നത് is of the form y plus t1x is equal to a constant. Okay, now this equation now this is the normal, but ഇവിടെ k എന്നുള്ളതും കൂടെ വാല്യൂ കൂടെ estimate ചെയ്യണം. So now we have to estimate the value of k. For that remember this normal at p is a normal at P is a straight line.
it passes through the point P, and P has coordinates 8t1 square to 8t1. So the coordinates of this point P should satisfy this equation of normal. Therefore 2at1 y എന്ന് പറയുന്നത് 2at1 plus t1 into x. t1 into x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? X is 8t1 square equal to k. So from that we will get the value of k. 2at1 plus 8t1 cube എന്ന് കിട്ടി. This is k. Substituting this in this above equation, substituting this value of k in equation number, say equation number 3, we get equation of normal at PS y plus t1x is equal to y plus t1x is equal to k. What is k? 2at1 plus 8t1 cube. So this is the equation of normal. ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് y plus xt1 is equal to 2at1 plus 8t1 cube എന്ന് എഴുതാണ്. This is the equation of normal to the parabola y square equal to 4ax at the point at1 square to at1. Okay, this is the equation of normal. Equation number 4. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നേരത്തെ പാരാമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തായിരുന്നു. പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് അല്ലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലെ ടാൻജൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നോ? അത് എവിടെയോ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർത്തോപ്റ്റിക് ലോക്കസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പം അവിടെ ഈ പോയിന്റിന്റെ ലോക്കസ് ആണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. The tangents, a pair of tangents, if you are taking a pair of perpendicular tangents, the point of intersection, the locus of the point of intersection of this pair of perpendicular tangents is known as the orthoptic locus. അതുപോലെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻസിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേംസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ടാൻജന്റ് അറ്റ് T1ഉം ടാൻജന്റ് അറ്റ് T2ഉം കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്? So if you have a parabola y square equal to 4ax, a standard parabola, and if you take a point P on this parabola, suppose this is the tangent at P. So P is a point on the parabola, so that it's of the form some at square ഇങ്ങനെ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ this is P. You can write P as at1 square to at1 since it's a point on the parabola. And if you are taking another tangent, say tangent at Q is also a point on the parabola, so it is also of the form at2 square to at2 for some value of t2. Then we can find out the point of intersection of these two tangents in terms of T1 and T2. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം?
You know that equation of tangent at P is parametric equation of tangent at P. So we are going to find out the point of intersection of tangent at P and tangent at Q on the parabola. On the parabola ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല, കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് പരാബോളയിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ല. സോ ഇതാണ് ഞാൻ നാലാമതായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എഴുതാം. പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് tangent at P is 8t1 square to 8t1 എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ? അത് ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് yt1 is equal to x plus 8t1 square. നമ്മൾ 3 ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത്. 3 ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തു. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? കോഡ് പി ക്യു ഒന്ന്, കോഡ് പി ക്യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ. കോഡ് പി ക്യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? y into t1 plus t2 equals 2x plus 2a t1 t2. ഇതിനകത്ത് t2 ന് പകരം t1 ഇടുമ്പോൾ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ടാൻജന്റ് at p യുടെ ഇക്വേഷൻ yt1 equals x plus a t1 square. Okay, a t1 square. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നോർമൽ അറ്റ് പി ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. നോർമൽ അറ്റ് പി ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ടാൻജന്റിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെക്കുക. അപ്പോ yt1 മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ, ടാൻജന്റ് ഇക്വേഷനിൽ yt1 മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നോർമലിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ y പ്ലസ് എക്സ് t1 ആണ് ഈക്വൽ ടു 2at1 പ്ലസ് at1 ക്യൂബ്. ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ മൂന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ പറയാൻ പോണേ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻജന്റ് അറ്റ് പി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടാൻജന്റ് അറ്റ് പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? yt1 is equal to x plus at1 square. Now what is the parametric equation of tangent at parametric equation എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. Equation of tangent എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. It's parametric equation actually. Equation of tangent at Q എന്താണ്? Q has coordinates at2 square to at2. So it's tangent at Q has equation yt2 equals x plus a t2 square. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഞാൻ ഇതിനെ 4, 5 എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. Now we are going to find out the point of intersection of tangents. Point of intersection of these two tangents 4 and 5. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to solve these two equations and we have to find the value of x and y for which both these equations are satisfied. Okay, അപ്പോൾ 4ഉം 5ഉം കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യണം. That is to solve 4 and 5. രണ്ടും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. എക്സിന്റെ വൈയുടെ ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേംസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്താണ്? y into t1 equals x plus at1 square. ഫിഫ്ത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഏതെങ്കിലും എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു
വേരിയബിളിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒരുപോലെ ആക്കിയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒരുപോലെയാണ്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് എലിമിനേറ്റഡ് ആവും. സബ്ട്രാക്ടിങ് we will get the value of y. Subtracting these two equations we will get y into t1 minus t2 equals x cut ചെയ്തു പോയി a t1 square minus a t2 square. So y into t1 minus t2 equals a into t1 square minus t2 square. t1 square minus t2 square can be written as t1 plus t2 into t1 minus t2. So since t1 and t2 are not equal, since p and q are taken as two distinct points, we can say that t1 is not equal to t2. So that t1 minus t2 is non-zero. We can divide an equation throughout by a non-zero real number. So we will get y is equal to a into t1 plus t2. Okay, divide ചെയ്തു t1 minus t2 കൊണ്ട് divide ചെയ്തു. അതായത് അത് കട്ട് ചെയ്തു പോയി. നമുക്ക് y യുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. So this is the y coordinate of the point of intersection. Now put this value in one of the equations to get the x coordinate of that point of intersection. Then put it in ഏതെങ്കിലും ഒരു equation, say equation number 4 ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. y t1 is equal to x plus a t1 square എന്നുള്ളതിൽ yക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു? a into t1 plus t2 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. So we will get a t1 square plus a t1 t2 equals x plus a t1 square. That means x is equal to a t1 t2. X is equal to x coordinating it. So what is the point of intersection? That is the point of intersection of tangents at P and Q is xy. X coordinate is a t1 t2 and y coordinate is a into t1 plus t2. a into t1 plus t2. അപ്പോൾ x coordinate a into t1 into t2, y coordinate a t1 plus t2. ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. a t1 t2 a into t1 plus t2. This is the point of intersection of tangents at t1 and t2. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. ബാക്കി 3 എണ്ണം എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പരാബോളയുടെയാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എലിപ്സിന്റെയും ഹൈപ്പർബോളയുടെയും കൂടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യും. അതും കൂടെ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻസ് അല്ലെ, അറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യൂ. എന്താണത്? ഓർഡേർഡ് പെയർ ആണ്. പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓർഡേർഡ് പെയർ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇറ്റ് ഈസ് a t1 t2 a into t1 plus t2. ഇത്രയും ഇന്ന് തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.